लिया साहब बड़ी सोहनी गुफ्तगू करदे हो पे तुसी जिक्र कीता है फी जानवर 19,000 एवरेज पिया है 19,300 यानी कि 2 लाख ते कुछ हज़ार बनदा दोस्त कैलकुलेशन कर लेंदे 12 जानवर ने टोटल तुसी जेडी डिमांड कह रहे हो 12 की 12.5 लाख कही जे हाँ जी 12 लाख 12 लाख डिमांड है जी 12 लाख ए 5 महीने च टोटल खर्चा वनडे दा तूड़ी दा सुपर नैपियर अंदाजन किन्ना का आगे कोई कैलकुलेशन कीती कि नहीं कीती सुपर नैपियर दा खर्चा ही नहीं पांदे जी ते बाकी फीड दा चोखर दा ते तूड़ी दा जी जी ये कोई 3.5 लाख रुपया खर्चा 3.5 लाख हाँ जी चलो 4 ही ला लो 4 नहीं ना अगे 50 वध लाता ना ठीक है 3.5 हाँ 3.5 ठीक है 3.5 ते 2 लाख खरीद ठीक 5 सवा 5 पैंदे ठीक है बाकी यानी बचत है थोड़ी इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर की हाल है जी अल्लाह दा एहसान जी फर्स्ट क्लास बेहतरीन सब तो पहले जनाब दा शुक्रिया अदा करना है कि तुसी अपना कीमती वक्त दिता है माशाल्लाह जी सारे दोस्त जनाब नू जानते ने ते मैं कहना कि उस्तादां दे उस्ताद ते ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कीतियां ने दोस्तां ने काफ़ी पसंद कीतियां ने माशाल्लाह तुसी जेडे छोटे कट्टे या बच्चे ने वो तैयार कर दिओ ते माशाल्लाह जी काफ़ी अच्छे ते सोहने तैयार कर दिओ दोस्तां नू यह दसना है कि इस काम नू करदियां जनाब नू किन्ने क साल हो गए ने ते जनाब दा तजर्बा कैसा रहा है ये फराज बेटा मैनू 6वां साल है ते ऑलरेडी करने पे ते छोटे बच्चे लिया के पालने पे 5 महीने का फलाक होंगे साढ़ा 5 महीने का 5 महीने का फलाक 6वां महीने लग गया तो 10 बोरियां फीड अं पाने फी जानवर ये 5 महीने 5 महीने यानी कि इन्हों 120 बोरियां बनदियां ने 103 बोरियां ना खादियां ने 17 बोरियां बाकी ने जी तो यह बिल्कुल छोटे बच्चे लियाते हैं यानी कि समझ लो कि 4 तो 5 महीने की उम्र बस मैं तेन दसना वा इत्थे विच इक जानवर है जी जी ओनू लिया के दुध पियाया सी जिंदाबाद ओनू एक दिन ही दुध पियाया ते फीड ते लग गया ठीक है बाकी देखो हुण 3 मन दा जानवर बनया जिंदाबाद लिया साहब तुसी जिक्र कीता है कि 120 बोरियां यानी कि टोटल 12 जानवर ने जी 10 बोरियां फी जानवर पानियां ने कम से कम तैयारी तक ठीक है ते ये 10 बोरियां जानवर खा के ते ए जेड़ा 35 किलो दा या 30 किलो दा ही जी जी ए 3.5 मन 3.5 मन ठीक है जेड़ा 35 किलो या 30 किलो कहंदे हो पे जिंदा या गोश्त कहंदे हो पे ये गोश्त हुन यानी कि 3 मन हो गया है हुन 3.5 मन एवरेज 3.5 मन यानी 3 मन ने विच 4 मन ने जानवर जिंदाबाद क्योंकि ये खरीद ही ये सब तो महंगा जानवर जेड़ा ही वो 23,000 दा ही जी जी ते सब तो सस्ता जानवर जेड़ा ही 14,000 दा ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਣੀ ਸੀ 19,300 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਐਵਰੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 19,300 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 1 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ लिया साहब तुसी जिक्र किया जी जनाब ने खरीदारी की 14,000 तो लैके 23 की 24,000 कह रहे हो एवरेज 19,000 हुण जेडे जानवर तैयार हो गए ने 5 माह मुकम्मल हो गए ने 6वां महीना लग्या हुण इन्हां दा जेड़ा एवरेज रेट कीमत है किन्नी कोई दी अंदाजन ये सर 3.5 मन दी एवरेज है साडी ते 12 जानवर ने ते 40 मन गोश्त है साडा टोटल 40 मन गोश्त है जी जी ਤੇ ਇਹ 26 ਤੋਂ 27,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਨ ਵਿਕੇਗਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ 12 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ इंशाल्लाह सर मेहनत की थी अल्लाह दी ज़ात सिला दे दी लोकेशन दसनी ही दोस्तों वो भी ज़रा समझा दियो पहले पूछनी ही लेकिन सियालकोट जिला सियालकोट मोतरा बड़ियाना रोड पीरो चक ये पिंड बाने वाली ठीक है माशाल्लाह जी बड़ी सोहनी गुफ्तगू कर दियो लिया साहब अपनी खरीदारी के मुतलक दसना कुछ दोस्त कहते हैं कि जेड़ी रेंज के जानवर तुसी लैके आए उन्होंने पालना उन्होंने ग्रोथ कराना बड़ा मुश्किल है तुहाडे कोल केड़ा कोई ऐसा फन या फार्मूला है कि छोटी उम्र के बच्चे लिया के उन्होंने भी अन्ना सोहना ते अच्छा तैयार कर लेंदे हो सब तो पहला तो गल है कि पहला सानूं थोड़ी परेशानी हुंदी सी जी जी हुण जरा ना नैपियर ग्रास लाउण दी नैपियर ग्रास है ना सामने मैं दे देना स्क्रीन पे नैपियर ग्रास लाया अं नैपियर ते तूड़ी ते वंडा ते चोखर 4 चीज़ां ते हाँ पालिया
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰ ਵੰਡਾ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਰਕਤ ਫੀਡ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਫੀਡ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਫੀਡ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਤ ਫੀਡ ਹੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਫੀਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। 6 ਸਾਲ 'ਚ ਮੁਤਮਿਨ ਰਹੇ ਹੋ? 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਫੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਫੀਡ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ? ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਬੋਰੀਆਂ ਵੜੇਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਡ ਨਾ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਲੋ ਸਵਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਵਾ ਬੋਰੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵਾ ਬੋਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 12 ਜਾਨਵਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 103 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਟਾਰਗੇਟ 120 ਬੋਰੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡਾ 120 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ 120 ਬੋਰੀਆਂ ਖਿਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਈਦ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਵੀ ਦਿਨਾ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਵਾਕਫ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ, ਤੂੜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਇਹ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 12 ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਬੋਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਸੀਂ 4 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਪਰ ਨੈਪੀਅਰ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਮਣ, ਕਦੀ 4 ਮਣ 5 ਮਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਇੰਜ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਫੀਡ, ਬਰਕਤ ਵੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫੀਡ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 450 ਤੋਂ 500 ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਆਵੇ। ਜੀ ਜੀ। 6 ਦਾ ਤੇ 550 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟੇ ਦਾ ਵੇ। ਜੀ ਜੀ। 650 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਜੀ ਕੱਟੇ ਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ 700 ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 800 ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 650 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੀ ਜਾਨਵਰ 19,000 ਐਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੈ। 19,300 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 12 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 12 ਕਿ 12.5 ਲੱਖ ਕਹੀ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ 12 ਲੱਖ। 12 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। 12 ਲੱਖ। ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਵੰਡੇ ਦਾ, ਤੂੜੀ ਦਾ, ਸੁਪਰ ਨੈਪੀਅਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸੁਪਰ ਨੈਪੀਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੀਡ ਦਾ, ਚੋਖਰ ਦਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ
3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ। 3.5 ਲੱਖ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ 4 ਹੀ ਲਾ ਲਵੋ। ਇਹ 4 ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਗੇ 50 ਵੱਧ ਲਾਤਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3.5। ਹਾਂ 3.5। ਠੀਕ ਹੈ। 3.5 ਤੇ 2 ਲੱਖ ਖਰੀਦ। ਠੀਕ 5 ਸਵਾ 5 ਪੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਬੱਚਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਸਰ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣਾ ਬੜਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ? ਇਹ ਜਿੱਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਫੀਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਫੀਡ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬਸ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਲਾਬ ਦੀ ਤਾਬ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਲਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਲਾਬ ਦੀ ਤਾਬ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਝੰਗ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਐਕਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਣ ਲਵੋ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਤਜਰਬਾ, ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਫੀਡ ਭੇਜਨੇ ਆ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪੇ ਵੀ ਫੇਰਾ ਮਾਰੀਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲਈਦਾ ਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਫੀਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ 14,000 ਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ 23,000 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, 23,000 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ 14,000 ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਠਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 23,000 ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 5-5.5 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ 10-10.5 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੋ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।